श्री गुरु रामदास गुण गाओ। श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री गुरु हरगोविंद शुभ समाप्त प्रकाशक श्री हर राय नामोकार जोड़ी नामोकार जोड़ी श्री गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी श्री तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तारो तारा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द गवाए जिना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पार तार एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ए पर दो तन हंता ममता त्यागे ते आत्म लग लेत
मन को इंद्र संग संबंध ये बंधन अतिशय दुख देत ये पर दो तन हंता ममता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवल तखत छतर दे मालक दसा पातशाहियां दी जोत हाजिर नाजिर वालिए दो जहां समर्थ प्रतख सतगुरु धन 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 सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसे दीन दयाल साहिबां सतगुरां दी अपने अपार कृपा रहमत बख्श दा सदका श्री कलगीधर जी श्री दशमेश पिता जी पंथवाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिब दे कुमार बादशाह दरवेश धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दसी अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुरसंगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु साध संगत जीओ आप जी कृपाके हो तत्ता दे योग हो जिन्हों ने साहिबा कृपा की गुरु बख्शे उपराले द्वारा आप जी ने साहिबा के चरण परसे हाजरी भरी है। सतगुरु पातशाह के पावन स्थान से लड़ीवार सतगुरु के जीवन वृतांत गुर इतिहास की विचार चल रही है। पंचम पातशाह गुरुदेव शहीदों के सरताज शांति के पुंज बाणी के गोविंद हैं। धन 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 सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी श्री अमृतसर साहिब की पावन धरती तो जाला पा के अपने वड्डे भराता बाबा महादेव जी के समेत गोदवाल साहिब की पावन धरती से पहुंचे जिथे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की याद एक सालाना जोड़ मेला ज्योति जोत दिवस बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। सिख संगतां दा बड़ा भारी इकट्ठ होया। मेले की समाप्ति तो उपरंत सिख संगत अपने अपने नगरों को जाला पा गई। गुरु पातशाह महाराज जी गोदवाल साहिब की धरती पर रह करके ही नाम बाणी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के पोतरे और साहिबां के साहिबजादे होर परिवार के मैंबर संगत में बैठ के राह लेते हैं। आत्म ज्ञान की चर्चा विचार चलती है। बाबा महादेव जी को अनुभव होया अपना अगला समा नेड़े आया जानिया। गुरु पातशाह के हजूर बेनती की महाराज मैं आप जी को भराता भरा ही समझता रहा हाँ। इत्थे आके पता लगा गोदवाल साहिब की धरती पे आप किन्ने महान परोपकारी महापुरख हो जो व्यर्थ जीवन आत्मदान आत्म ज्ञान आत्मबोध बख्शिश करते हो। शरीर छड्डण तो पहला आत्म स्वय स्वरूप की रखता हो जाए कृपा करो। पंचम गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी बाबा महादेव जी के ताई आत्म ज्ञान के संबंध में पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं जो आप जी ने सरवण किया सी। धन गुरु नानक के सच्चे पातशाह के मुख मंडल द्वारा उच्चारण किया सो ही राग की वार का 11वीं पौड़ी का पहला श्लोक कि आत्मा का एक समझो सरोवर है। वो सरोवर बड़ा डूंगा है नीवा है। उस आत्म सरोवर के विच विषय विकारां का कट्टा मिट्टी छप्पड़ के जाले की तरह पैंदा रहिंदा है। इस करके आत्मा रूपी वस्तु हाथ नहीं आउंदी। जीव
ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਤਮ ਕੋ ਹੈ किम बंधन में दुख कर धार। महाराज उपदेश देवो कि आत्मा की वस्तु है, आत्मा कौन हुंदा है, आत्मा की है। ये आत्मा बंधना विच किवें पैंदा है, दुखा सुखां नूं किवें धारण करदा है, ये आत्मा किवें सुख प्राप्त कर सकदा है, जगत के बंधन किवें सह सकदे हन। ये बहुत सारे सवाल सन, प्रश्न सन जो बाबा महादेव के हिरदे विचों उठे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਿਆਸਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਸਮਝ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸਾ, ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਵਸਤੂ। ਸੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅੰਧਕਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਹੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਲਾ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਤੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ ਦੋਏ ਕੋ ਤਜ ਫਸਿਓ ਇਨੋ ਮਹਿ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜ ਮਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮਹਿਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਝੁਕਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਭਟਕਣ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਟੇ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਬਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋ ਭੋਗੇ, ਅਤ ਦੁੱਖ ਕੋ ਸੁਖ ਲਖ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਧਨ ਕੋਲੋਂ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਠੇ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਵਾਸ਼ਨਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਸਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਝੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡੰਡਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧੜਾਏ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਡੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਰ ਦੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗੇ ਤੀ ਆਤਮ ਲਖ ਲੀਤ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਦੋ। ਪੜਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੜਦਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਪੜਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਂਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਉਣ ਮਾਹ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਰਦੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹੰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ। ਹੰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਮਾਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀ ਸ਼ੈ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪਾਂਚ ਦੋਖ ਪੰਜੇ ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ। ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਵ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਹੰਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਭਾਵ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗੇ ਤਿਆਗ ਦਵੇ, ਆਤਮ ਲਖ ਲੇਤ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਂਦਾ, ਲਖ ਦਰਸ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਇੰਦਰੈ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ ਜੋ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੁਖ ਦੇਤ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 11ਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੋ ਇੰਦਰੇ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ ਜੋ। ਮਨ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੁਖ ਦੇਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਮਨ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਤੇ ਹਟ ਕਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਬ, ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਿਕੀਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਟਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਕੇਤ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਨਕੇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਥਵਾ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਹਟ ਕਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਬ, ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਕੇਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨਕੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸੁਖਦ ਪਰਮ ਗਤ, ਕਹਿਤ ਸੰਤ ਸਭ ਵੇਦ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸੁਖਦ ਪਰਮ ਗਤ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤ ਕਹਿਤ ਸੰਤ ਸਭ ਵੇਦ ਸਮੇਤ, ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਤੇਗੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ, ਨਹਿ ਕਿਸ ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਗੇ, ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਿਆਤਾ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ।
ਜਦੋਂ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੇ। ਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗੇ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਤੇ ਗੇ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਤਾ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਉਦਦ ਕੀ, ਤਤ ਛਿਨ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਹੀ ਮਝਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦਦ ਕੀ। ਉਦਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਹੇ ਮਝਾਰ। ਜਿਵੇਂ 999 ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਰੰਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਿਆਂ ਬਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਹੇ ਮਝਾਰ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਕਬ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਗੰਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਰੂਪ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਕਬ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹਿ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰ ਕਰ, ਸਾਰ ਗਹਿ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰ ਕਰ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੁੱਟ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਖਰ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅਸਾਰ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਾਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਨੋ, ਵਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਵੇ ਸਮਾਹੀ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਖ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰਾਖੈ ਵਾਸ, ਪਾਕੇ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਓ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀਓ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਣੋ। ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਹੀ ਸਮਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਗਗਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ 5 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਸਮਾਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੁਨ ਤ੍ਰਿਗ ਯੁਗ ਮੁੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਹਿਰ ਨਹਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਦ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਦ੍ਰਿਗ ਯੁਗ ਮੁੰਦੇ, ਦ੍ਰਿਗ ਨੇਤਰ ਯੁਗ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਰਤ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾ ਆਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਤਸ਼ਿਨ ਲੱਗੀ ਸਮਾਦ ਅਚਲ ਚਿਤ, ਰਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਜਤ ਸੋਚ ਨਾਹੀ। ਦੇਖੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਤਰਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਛਿਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਛਿਣ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਅਚਲ ਚਿਤ ਰਸ, ਅਚਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਐਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਲ ਗਹਿਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਸ ਕੋ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਸ ਕੌਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਨਿਰਸ, ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਕੋ ਪਾਏ ਤਜਤ ਸੋ ਨਾਹੇ। ਉਹ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ
ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बीत गई युग जाम श्रियो जब श्री अर्जन तब गह कर पाई। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਘੰਟੇ ਘੁੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, 6 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੁਗ ਜਾਮ ਦਾ ਪੈਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਗ ਜਾਮ ਸਿਰਿਓ 2 ਪੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਈ। तन वृत तुम्हारी गुर सुत हो, कहे तनिक ते उपजो ज्ञान। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਬ੍ਰਿਤ ਤੁਮਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ, ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਚੜਾਓ, ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਹੇ ਤਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਪਜੋ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੂਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਗਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लहो समाद बहर की अब तुम जगत आपनो रूप पहचान। ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਈਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤਹਿ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨੇ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲਾਹੋ ਸਮਾਦ ਵੈਰ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਓ। ਜਗਤ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ। 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ 100 ਘੜੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਕਸ 100 ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਚੰਦਰਮਾ 100 ਸੂਰਜ। ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਘੜੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵੇਖੋ। ब्रह्म सो दीस है ब्रह्म सो सुनिए, इस बिन ऊन नहीं को थान। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਦਿਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਹਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਿਨ ਊਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਥਾਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਊਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਬਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੇਨ ਪੁਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮਿਰਗ ਮੇਨ ਪੁਖੇਰੂ ਪੰਛੀ
ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਨਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਲ ਥਲ ਮਈਰ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਤ ਉਠਤ ਹਰ ਬੈਠ, ਫਿਰਤ ਸਥਿਤ ਇਕ ਰਸ ਧ੍ਰਿਤ ਠਾਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਸੁਪਤ ਸੌਂਦਿਆਂ, ਉੱਠਤ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਤ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਸਥਿਤ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਫਿਰਤ ਠਾਨ, ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਰਿਗ ਉਗਾਰ ਕਰ ਅਨੁਜ ਬਿਲੋਕਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਦ੍ਰਿਗ ਉਗਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭਰਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਰਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਕੀ ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ, ਸੋ ਸਭ ਜਾਨੀ ਇਕ ਰਸ ਪਾਏ। ਨਿਸ ਤੇ ਬਾਸਰ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਨਾ, ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ, ਸੋ ਸਭ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ। ਏਕ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਨਵ ਸਮ, ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਨਵ ਸਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਤ ਕਾਰ ਖੁਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਭ। ਨਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਵੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਹਵਾ ਆ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਵਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਨਭ ਸਮ। ਨਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਹਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
फिर अंदर 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 दे रह बाहर फिर की दिसदा ब्रह्म दिसदा है, ब्रह्म ही दिसदा है। भगत बाबा नामदेव जी ने पंडितां बड़ी लिखा की कहते आओ खूह है उतों पानी भर के लिया तो जानते थे कि उत्थे कोई देह आत्मा रहिंदी नूं मार देवेगा। वो जदों गए सन ते वाकई देव आत्मा ने देव ने पकड़ भी लिया सी ते भगत जी ने फिर ब्रह्म दृष्टि से उन्होंने उस देव विचों उन्होंने परमात्मा ने दीदार हुए सन। बचन उन्होंने बाणी च उचार दिता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई रूपों में परमात्मा ने उन्होंने दीदार दिते भाव के अंदर बाहर फिर जिन्हों की ब्रह्म दृष्टि है उन्होंने ब्रह्म ही दिसदा है। नमस्कार कर उठत भयो तब कहाँ भयो यह चित बिस्माई। नमस्कार कीते गुरु अर्जन दे पातशाह उम्र करके छोटे पर गुणा करके आत्मा करके सिंहासन करके रुतबे करके ब्रह्म का रूप होने करके बड़े बड़े हैं। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਘੰਟੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿਸਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं उस अवस्था बारे दस तो नहीं सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेरणा जरूर कर सकता कि तुसी उस अवस्था ਨੂੰ मानो। बाबा कबीर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कहते को सोपा नहीं देखा ही प्रवान। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਮਾਣ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਵੇਦ ਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਬਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਨ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਭੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਰਸ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ। ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੋ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਬੜੇ ਜਸਮਾਤ ਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, राग न द्वेष न मोह न माया पर्दा मिटे पहचान हुई। उस अवस्था ते राग नहीं होता। पंज कलेश ने अविद्या असमता राग द्वेष ते अभिनिवेश। इन्हां पंजां कलेशां विचों दो कलेश ने राग ते द्वेष। अपने राग का अर्थ हुंदा है मोह होना, राग का अखरी अर्थ तां प्रेम हुंदा, पर इत्थे राग तो भाव है मोह। अंदर दी ओ लगन जिहड़ी मनुख नूं जागदे मूर्छित अवस्था विच लै जांदी, बेहोशी विच टिका करके रखदी है। मोह इहो जी बीमारी है। उस अवस्था विच राग ना द्वेष, ना द्वेष। द्वेष हुंदा है पक्षपात ईर्खा नफरत। ना उत्थे राग मोह है, ना उत्थे द्वेष है। मोह ना माया, माया दा मोह भी नहीं। पर्दा मिटियो, जिहड़ा पर्दा सी आसा देसा दोए पट जड़े भपीरे के पांत पर्दो, वो सारे मिट गए। हमें दा पर्दा दूर हो गया।
ममता ते हंता दा पर्दा मुक गया। पछाने एक ब्रह्म नु ही सारे थावां ते पछान लिया। एक दोए दिन पुन बसे तिसी पुर अत सुख पाए परम विवेक। एक दो दिन गोंदवाल साहिब दी पावन धरती ते सतगुरु पातशाह जी वसे। बाबा महादेव भी उत्थे रहे ते इस तरह ब्रह्म अवस्था दा विवेक अवस्था दा बाबा महादेव ने सुख प्राप्त कीता। अब श्री अर्जन गिरा बखानी सुनो भ्रात तन तजवे टेक। कदों श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने बचन कीते कि हे भ्राता जी सुनो, शरीर ने कितना को समा टिकना है, कदों को छुटदा है, ਇਹਦੀ कोई मर्याद नहीं हुंदी। इस समय इस सच वास्ते तुहानू पता लग चुका है कि शरीर की मौत बाकी कितनी को रह गई है। सो साडा वचन मनो। दोए दिवस मह प्राणन त्यागो वसै यहाँ है सिख अनेक। ते तुहानू पता है ते असीं भी तुहानू दस देंदे कि 2 दिन सवास बाकी रह गए हैं। गुरु नानक देव पातशाह ने पुछया सी भाई मरदाना जी किन्ने सवास बाकी, ते उन्होंने कहा सी महाराज 9 सवास बाकी रह गए हैं। मुल्तान तो परां जा करके एक दरिया है खुरम दरिया के कंढे ते अरब देशों की यात्रा करने आउंदियां होया भाई साहब ने अपना शरीर का चोला उत्थे त्यागिया। गुरु पातशाह महाराज जी की गोद में ब्रह्म ज्ञानियों को पता लग जाता है कि कितना समा बाकी है। साहिबा ने दस दिता ते उन्होंने आप ही अनुभव हो गया कि 2 दिनों में शरीर छुट जाना। इस वास्ते हम अमृतसर साहब जाने की लोड़ नहीं, ਇੱਥੇ रहो, क्योंकि गुरु साहब की नगरी है। साडे नाना सतगुरु साडे पिता सतगुरु इत्थे ज्योति ज्योत समाए हैं। अनेकों गुरु के सिख सेवक इत्थे हैं। इस वास्ते तुसीं इत्थे ही अपना पंज भूजित शरीर त्याग ना करो। पंचम गुरुदेव ने बाबा महादेव जी को यह सलाह दी, वचन किया। साहिबों का वचन मन करके बाबा महादेव जी ने अपना पंचभूतिक शरीर रूपी चोला गोंदवाल साहिब की पावन धरती से त्यागया। जिन्हें पंचम गुरुदेव ने अपने हाथी अंतिम संस्कार अपने भराता का किया। वो भाई साहब जी अगे सारा गुरु का इतिहास सुना रहे हैं। इतों तक विचार करदे होइयां बेअंत फुलों की बातरी सतगुरु पातशाह गुरु की संगत बख्शनहार जी बख्श लैन अगे वास्ते सवत बख्शनी जी अंतलियां पंक्तियां पढ़दे होया वाहिगुरु मंत्र का जाप करदियां समाप्ति है। अब श्री अर्जन गिरा बखानी सुनो भ्रात तन तजवे टेक। दोए दिवस मह प्राणन त्यागो वसै यहाँ है सिख अनेक। वाहे गुरु
भंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार ये निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हार हारे ऐसी होगनहार हे संत कै सदा संग निकारा आधार हे ठाकुर हम दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोए आए प्राग शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हार मान बसत नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो शरदा कार सेवन दे गुर पार उतार हार जो शरदा कार सेवन दे गुर पार उतारन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।